자, 얼마 전에 안창호 국가인권위원회 청문회가 있었죠. 근데 여기서 민주당 국회의원들이 안창호 이제 후보자의 신앙에 대해서 공격을 했습니다. 뭐 목사를 뽑는 자리냐 이런 말도 나왔었고요. 근데 안창호 위원장이 진화론은 과학적인 증거가 없고 나는 창조를 믿는다. 성경에 있는. 그랬더니 민주당 쪽 국회의원들이 엄청나게 공격을 했어요. 뭐 과학책에 실려 있는데도 진화론을 안 믿는다는 거냐? 이런 식으로 반론과 공격을 하였습니다. 그러니까 진화론이 교과서에 실려 있는데 안 믿는다는 거냐? 이게 민주당 쪽의 논리였거든요. 자, 그리고 또 대한민국의 언론들은 이 안창호 위원장의 발언을 가지고 이 사람이 광신자나 뭐 사이비에 빠진 사람인 것처럼 이렇게 묘사를 했거든요. 언론들은. 자, 저는 오늘 여기에 대해서 메시지를 나누고자 합니다. 그래서 오늘의 제목이 아직도 진화론을 믿고 있습니까? 부제는 진화론이 교과서에 있으니까 맞다는 주장에 대한 반박입니다. 자, 우리 말씀사랑교회 성도들은 이미 다 알고 있는 내용입니다. 제가 했기 때문이죠. 근데 고민정 씨든 이 민주당 국회의원들이나 혹은 민주당 지지자들 또 진화론자들은 알아야 될 것 같아서 굉장히 짧게 오늘 만들어 보고자 합니다. 자, 사람들은 왜 진화론을 맞다고 생각할까요? 왜 성경을 믿지 않는 사람들은 진화론을 맞다고 생각할까요? 그 근거가 뭐겠습니까? 뭐 첫 번째는 교과서에 써 있으니까, 두 번째는 다들 그렇게 믿으니까, 세 번째는 과학자가 맞다고 하니까, 뭐 아마 이 정도 근거가 될 것 같습니다. 어느 누구도 진화를 과학으로서 증명하거나 목격해서 믿는 사람은 없죠. 다들 그렇게 믿거나 과학자가 그렇게 말하거나 교과서에 써 있기 때문에 아마 이렇게 생각을 할 겁니다. 자, 그러면 이제 중요한 질문이 있는데 진화론이 과학일까? 사실은 그렇지 않습니다. 한 유튜버가 공과대에 쳐들어갑니다. 그래서 과학도들, 생물학도들, 그리고 생물학과 교수들을 완전히 탈탈 털고 옵니다. 그 유튜버의 질문이 이것입니다. 종의 진화에 대해서 증거를 달라. 믿음이 필요한 거 말고 보지 못하고 증명하지 못하고 관찰할 수 없으니까 믿어야 된다. 이런 믿음이 필요한 거 말고 믿음이 필요 없이 딱 봐서 믿을 수 있는 증거를 달라. 종의 진화에 대한 증거를 달라고 하는데 교수 등 과학자들서부터 과학도 학생들에 이르기까지 어떤 누구도 증거를 대지 못합니다. 여기서 등장하는, 이 영상에 등장하는 모든 사람들은 생물학 전공 등 과학도라는 것을 여러분 알아두시길 바랍니다. 자, 근데 영상 보시기 전에 이 사람들의 표정을 여러분들이 한번 관찰해 보시면 재밌을 텐데요. 진화의 증거를 보여달라라는 이 질문에 이 생물학도들의 혼이 빠져나간 듯한 표정을 보는 재미가 있습니다. 자, 한번 영상을 보겠습니다. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable. Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. To have faith, then We would have to have some amount of faith. can you think of any observable evidence for Darwinian evolution? I don't really believe there's any proof for that yet. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so. How long did that take? A couple of billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? It's not. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. Test and observe. Okay, I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. It's a hard question, actually.
Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven. Just do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable. That's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. 자, 이렇게 우리가 지금 영상 하나 보셨는데 한 유튜버가 이 생물학도들과 교수들을 찾아가서 완전히 정말 탈탈 텁니다. 이제 유튜브의 질문은 이거예요. 진화론이 과학이라니까 과학적으로 검증 가능하고 우리가 관찰할 수 있고 실험할 수 있는 그런 종의 진화의 증거를 보여달라. 그러니까 어느 누구도 사실은 여기 있는 사람들 다 과학도거든요. 지금 되게 풍자 같은데 홀 오브 사이언스라는 건물 배경 보이시죠? 뭐 과학의 홀 이런 건물을 일부러 백그라운드 배경으로 보이게 해가지고 과학도들을 탈탈 텁니다. 단 한 명도 증거를 내놓지 못합니다. 증거에 대해 들은 적도 없어요. 근데 진화론이 왜 과학이다 사실이라고 믿고 있죠? 그러면 이제 이러면 이제 할 말이 없잖아요. 그러면서 이제 마지막 유튜버가 그거는 이제 블라인드 페이스다. 그거는 눈먼 믿음이다. 하여튼 맹신이라는 거죠, 맹신. 그러니까 너네들은 진화론을 맹신하고 있어, 과학도들은. 아니, 이 사람들 평생 동안 이제 진화론이 사실이라고 믿어왔던 사람들이잖아요. 그리고 과학을 위해서 이제 전공까지 하는 사람들이고, 한 사람들이고. 근데 종의 진화에 대한 근거를 달라. 그러면 이제, 하면서 표정이 되게 막 이런다고 뭐 증거 나와요? 그죠? 막 이럽니다. 자, 이런다고 증거가 나오진 않죠. 사실은 이제 머릿속에 굉장히 중요한 링크가 사실 비어있는 거죠. 진화론이 사실이다, 과학이다 라고 넘어가는데 링크가 비어있는 겁니다. 너무나 당연한 질문인데 이것을 한 번도 평생 동안 진지하게 해본 적이 없어가지고 과학을 전공하는데도 이게 사실이죠? 그러면 이러고 있죠. 자, 과연 정말 진화론이 과학이냐? 사실 진화론은 과학이 아니다라는 것입니다. 종의 진화는 관찰된 적도 없고 실험할 수도 없습니다. 다들 하는 말이 뭐 수백만 년 뒤에, 수천만 년 뒤에, 수십억 년 전에 이런 표현을 하니까 그거는 관찰 가능한 게 아니죠. 그래서 이 진화론은 과학이 아니라 믿음이다 라고 이야기하는데 유튜버는 이건 눈먼 믿음이다. 증거도 없이 믿는. 그러니까 진화론은 과학이 아니라는 것입니다. 신념이죠. 근데 뒤에 이제 또 웃긴 말을 했는데 리처드 도킨스는 기독교를 공격하죠. 그러면서 기독교인들의 믿음은 변명일 뿐, 허울조는 변명일 뿐이라고 이야기하고 있습니다. 근데 유튜브는 그걸 지적해 주는 것 같아요. 야, 진화론자들, 너네들의 믿음이 제일 큰 것 같아. 너네들의 맹신이 제일 큰 것 같아. 이렇게 지적하고 있습니다. 재밌습니다. 자, 또 다른 토론을 한번 보겠습니다. 이 토론은 진화론자와 창조론자가 토론을 합니다. 이제 유신진화론자와 창조론자가 토론으로 대결을 하는데 진화론이 과학이냐라는 부분을 창조론자 박사가 꼬집고 들어갑니다. 이에 대해서 진화론을 믿는 과학자가 뭐라고 대답하는지 들어봅시다. 여기 등장하는 이 칼 기버슨이라는 사람은 유신진화론자이면서 물리학자이고 교수입니다. 이 사람은 유신진화론자이기 때문에 진화론을 지지하는데 진화론은 사실은 과학이 아니다라는 말을 이 영상을 보시면 알 수 있습니다. 이 말을 과학자가 하고 있다는 것에 주목해 주시길 바랍니다. 자, 두 번째 영상 틀어주세요. If we want to define science as something based on observation, testing, and repetition and eliminate everything that doesn't fit that definition from science, then there are a lot of things that people are being paid to do as professional scientists now that somehow mysteriously fall outside of science. 굉장히 이제 짧은 말이지만 중요한 말인데 물리학자거든요. 칼 기버슨이. 근데 물리학자예요. 근데 이 사람이 뭐라고 했냐면은
만약 과학을 관찰하거나 실험할 수 있는 것으로만 제한한다면 많은 것들이 과학의 범주에서 벗어나게 될 것이다. 이런 말을 했거든요. 이제 이 말은 뭐냐면 진화론은 실험하거나 관찰할 수 있는 게 아니다. 그런데 실험하거나 관찰할 수 있는 것만을 과학이라고 한다면 많은 것들이 과학 바깥으로 벗어나게 될 것이다 라고 말을 했어요. 자, 이제 사실 여기에 트릭이 있는 거죠. 대중들이 과학자들이 기대하는 건 저 사람들은 실험해 봤을 거야. 뭔가 맞다고 믿는 확신이 있겠지. 근거가 있겠지. 근거요. 그 근거를 보여달라는 거거든요. 근데 이 근거를 보여줄 수 없다는 게 이제 진화론의 함정이에요. 그래서 과학이 아니다라고 이야기하고 있는데 이 칼 기버스는 그렇게 관찰 가능하고 증명 가능한 것만 과학이라고 한다면 많은 것들은 과학의 범주에서 벗어나게 될 거야 라고 사실은 진화론은 증명된 적도 없고 실험할 수도 없어. 그건 증명된 과학이 아니야 라고 자백하고 있는 것이죠. 이 사람이 진화론자가 말하고 있는 거예요. 자, 쉽게 정리하면 진화론은 과학이 아닙니다. 진화론은 소설이죠. 그래서 론이에요. 근데 누가 쓰고 있냐면 과학자들이 쓰고 있는 소설이라는 것입니다. 그럼 이런 질문을 할 수 있죠. 왜 그 소설이 진리인 듯냥 교과서에 들어가 있는 건데? 여러분 교과서에서 진화론 배울 때 6억 5천만 년 전에 공룡이 어쩌고 저쩌고 했을지도 모른다. 했을 것이다. 이런 식으로 서술되어 있지 않습니다. 공룡이 출현했다. 멸종했다. 그것이 뭐가 되었다. 이런 식으로 이게 마치 사실인 양 기술되어 있죠. 뭐뭐였을지도 모른다. 이런 식으로 기술하지 않습니다. 뭐뭐 했다라는 식으로 얘기하고 있죠. 대중들은 그 교과서를 보면서 과학자가 사실은 쓴 소설인데 그거를 진리로서 받아들입니다. 막상 과학도나 과학자들도 증거가 없는데 말이죠. 이게 팩트라는 것이죠. 진화론이라는 소설이 권위의 우상에 편승해서 진리로 둔갑해서 교과서에 들어가 있는 것. 이게 팩트입니다. 어느 누구도 진화가 사실이라는 것을 증명하거나 관찰한 사람이 없다는 것을 알아두시길 바랍니다. 진화론이 과학적으로 검증된 적이 없다는 것입니다. 그래서 진화론입니다. 진화론이라는 것입니다. 진화는 영원히 증명 못합니다. 이 사람들이 말하는 것처럼 수백만 년의 시간이 필요하다. 리처드 앤스키라는 사람이 세균을 3만 세대를 길렀어요. 3만 세대를. 유튜버가 질문합니다. 그래서 세균이 3만 세대 뒤에 뭐가 됐습니까? 여전히 세균이죠. 우리가 원하는 건 세균이 쥐가 됐어요. 뭐 쥐가 소가 됐어요. 이런 걸 원하는데 세균은 여전히 세균입니다. 물고기는 여전히 물고기입니다. 우리가 원하는 건 물고기가 쥐가 됐다. 이런 걸 원하거든요. 근데 이런 거에 대한 증명을 영원히 못할 것입니다. 차라리 진화를 증명하는 것보다 다니엘서를, 성경이죠. 다니엘서를 연구하는 게 훨씬 더 빠릅니다. 일반인이 이렇게 권위의 우상을 맹신하는 게 아니라 일반인이 직접 생물학자가 되어서 진화론을 증명하려고 노력하는 것보다 오픈소스인 성경을 연구하는 게 훨씬 빠릅니다. 그뿐만 아니라 신존재 증명은 진화론을 가지고 하는 게 아닙니다. 신존재 증명은 하나님의 말씀인 성경의 예언이 사실인가 거짓인가를 증명해서 하는 것이기 때문이죠. 그게 훨씬 빠릅니다. 그런데 제가 보여드린 영상에 나오는 사람들 및 이 영상을 보시고도 반대하는 의견을 가진 사람들은 설령 성경이 맞고 진화가 과학이 아니고 거짓이라고 해도 하나님을 믿지는 않을 것이라고 생각합니다. 저는 이 영상을 보면서 이 사람들의 표정을 보면서 자기가 믿고 있는 게 흔들리는데도 그걸 애써 부정하는 모습을 전 관찰할 수 있었거든요. 심지어 그것을 가르치는 전공 교수들도 종의 진화의 증거를 보여주세요. 증거가 없죠? 라고 하면은 엉뚱한 대답을 하면서 횡설수설을 합니다. 이 사람들은 정말 열심히 연구해가지고 교수가 되고 박사가 된 사람들이죠. 평생 동안 거기에 헌신하는 사람들입니다. 이 유튜버가 생물학을 전공한 사람은 아닌 것 같아요. 근데 이 사람이 질문하는 질문의 내용을 모를 리가 없어요, 교수가. 근데 넉넉한 표정을 하고 있고 황당한 표정을 하고 있거나 아니면 부들부들 떱니다. 생물학을 가르치는 사람인데 종의 진화의 증거를 보여주세요. 이런 질문을 받을 수 있잖아요. 본인 스스로에게 할 수 있고. 근데 그런 질문을 받으면은 엄청 부들부들 떨어요. 마치 참남된 말을 들은 것처럼. 그런 걸 보는 게 바로 재미거든요. 사실 증거가 없기 때문에 부들부들 떠는 거예요. 자기는 그걸 전공으로 가르치고 있지만. 그래서 그 사람들은 설령 진화론이 거짓이라고 할지라도 하나님을 믿지는 않을 거라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 믿음은 하나님이 주시는 선물이고 그들은 믿지 않기로 처음부터 결정했기 때문이죠. 이 칼 기버슨이라는 사람도 사실 진화론은 증명된 과학이 아니야 라는 것을 너무나 잘 알고 있을 것입니다. 그러니까 본인이 저런 말을 하겠죠. 그렇지만 저 사람은 성경 말씀을 기록된 사실
그대로 받아들이기를 거부할 겁니다. 왜냐면 그렇게 하기로 본인 스스로가 마음에 결정했잖아요. 유튜브 영상 중에 제가 링크를 아마 달 것 같습니다. 유신 진화론 vs 창조론이라는 영상을 보면은 매우 유익합니다. 여기에는 랜디 글리우자라는 창조론자이면서 의학 박사입니다. 하버드대에서 석사까지 하셨고요. 또 자기가 다니던 대학에서는 박사를 하셨어요. 이분이 진화론자를, 아니 진화론 물리학자를 논리적으로 애기 다루듯이 탈탈탈 터는 모습을 여러분들이 보실 수가 있습니다. 그나저나 저는 생물학도가 아니라서 굉장히 유감스럽습니다만 우리나라에서는 이런 용감한 유튜버들이나 토론가들이 왜 나오지 않는가 굉장히 아쉽습니다. 자, 오늘 영상 여기까지. 아직도 진화론을 믿고 있습니까? 라는 제목으로 여러분들에게 메시지 보내드렸습니다. 감사합니다.